अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, प्रणाम दोस्तों। एक पिंड पंजाब दा चैनल दी टीम और साडा देश पंजाब चैनल दी टीम भाई अब्दुल रशीद हुणां दी अज लाहौर दे एक ऐसे इलाके दे विच पहुंची है जिथे साडी मुलाकात अम्मा जी ताज बीबी दे नाल आ। अच्छा, थोड़ा दिन पहले इन्हां दी वीडियो एक वायरल क्लिप होया इन्हां दा छोटा जिहा 4-5 मिनट दा, जिहदे विच इह रोड ते खड़े आ, रुमाल वेचदे आ और इन्हां दी एक गड्डी वाले समुंदरी दे राह इंसानियत वाले जिहड़े आ ओह इन्हां दी हैल्प करदे आ। उस तो बाद वो वीडियो जी इंडिया के वायरल होंगी आ, पूरी दुनिया वायरल होंगी है वीडियो। अच्छा, वो दिखाया जाता, वो अम्मा जी आखिर ते दसदे कि मेरे जोड़े मापे सी ना वो मुरब्बियां दे मालक सी, ते मैं अज इत्थे अपना इस हाल में पहुंची। वो जो वीडियो पहुंची है जी इंडिया के उत्थे सानू पता लगा कि राबता किया जिन्होंने बंदे ने दसिया कि जी अम्मा जी ये साडी भैन आ और असी कंबो बरादरी नाल साडा तल्लक आ। ये साडी भैन 1966 दे विच उत्थे बाग दे विच खेलदी, ये उस तो बार्डर पार कर आई आ किसी तरीके दे नाल। उस तो बाद ये अपना इत्थे पाकिस्तान च आ गए, तो पाकिस्तान दे विच ये वीडियो वायरल होने तो बाद कुछ होर कड़ियाँ मिलियां, वो सारियां आपां गल्लां बातां वीडियो कॉल ते तुहानूं दिखावांगे, कोशिश करांगे। तो उस तो बाद फिर जी असी अम्मा जी नूं बड़ा मुश्किल लभ्या, इत्थे लाहौर राबता किया, होर राह इंसानियत वाले ने भी राबता किया, उन्होंने काफ़ी मैसेज किए कि यार सानूं तुसीं सिर्फ इन्ना की दस दिओ भी अम्मा जी तुहानूं मिली कित्थे। लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन साडे नाल उन्होंने काम अच्छा नहीं किया हैगा। सानूं उन्होंने बिल्कुल एक मैसेज ये भी नहीं दसिया कि वीडियो लाहौर दी आ, क्योंकि वो समुंदरी दे रहण वाले असीं समझदे रहे कि समुंदरी दी वीडियो होएगी। पहले समुंदरी परचौल की, उस तो बाद फिर जो पता लगा किसी होर सोर्स नाल भी लाहौर आ, लाहौर फिर साडा देश पंजाब वाले भाई अब्दुल रशीद हुणां नाल गलबात हुई। इन्हां ने फिर किस तरह लभ्या, ये सारी गलबात तुहानूं ना ये अपने लफ्ज़ां 'च दसदे भी इन्हां ने किस तरह ये अम्मा जी हुणां नूं ट्रेस किया। जी, चैनल एक पिंड पंजाब दा देखने वाले दोस्तों नूं अस्सलाम वालेकुम। मैं तुहाडे नाल अब्दुल रशीद, साडा देश पंजाब। ये कुछ दिन पहले जी वीडियो वायरल हुई, वो वीडियो किसाना साहब ने मैनू वट्सअप की थी। उन्होंने दसिया कि अम्मा जी ने इन्हों ट्रेस करना, इन्हों का कोई पता करो। वो वीडियो के अम्मा जी ने कहा कि मैं मजंग चुंगी के उपर काम करती रही हाँ बड़ी देर, मैं मजंग चुंगी चला गया। मजंग चुंगी का जोड़ा 18 साल माँ जी ने दसिया कि मैं मजंग चुंगी ते रही, मैं मजंग चुंगी चला गया, जाके सारी गलियां मुहल्ले टोटल मजंग जोड़ा फिरिया, लेकिन मैंने उतों कोई रिस्पॉन्स ना मिलिया। मैं गली मुहल्लियां दे विच मोबाइल के उपर तस्वीरां लोगों को विखाउंदा रहा कि यार ए अम्मा जी नूं तुसीं कदे देखिया, ए अम्मा जी नूं तुसीं कदे देखिया, लेकिन मैनूं कोई किसी किस्म का ना रिस्पॉन्स ना मिलिया। उस तो बाद फिर मैं एक चुंगी होर आ जनरल हॉस्पिटल के करीब, उन्होंने चुंगी अमर सद्धू कहते, मैं उत्थे आ गया। उत्थे आके बड़े लोगों को पुछ दस की, तकरीबन 2 दिन ट्रेस कर रहा, ट्रैफिक वार्डन के नाल गल की। मैं क्या, क्योंकि अम्मा जी रुमाल वगैरह बेचते हैं, शायद कि ट्रैफिक वार्डन ने वेख्या होवे गली महल्लियां इधर उधर, लेकिन पता ना लग सकिया। फिर मैं वीडियो नूं एक दिन घर जाके रात नूं कोई तकरीबन 10-15 दफ़ा देखा। मैं ये कोशिश करदा जी बैक साइड ते शॉप्स ने, मार्केट आ, इहदा ही कोई पता लग जाए, चलो उत्थों जाके बंदा ट्राई कर लैंदा। फिर मैनूं पिछे जिहड़ा बोर्ड आ ना, वो जलाल सांस के नाम तो एक बोर्ड नज़र आया। मैं फिर जलाल सांस के नाम तो जिहड़ा लाहौर के अंदर मुख्तलिफ ब्रांचा उत्थे गया, वाबडा टाउन भी गया, होर काफ़ी जगह ते गया। मैं जाके पुछदा रहा कि यार ए जिहड़ा है किहड़ी ब्रांच। मैं मेन मार्केट गुलबर्ग वाली ब्रांच से गया, मैं दूसरी साइड तो चला गया जिस साइड तो वीडियो नहीं बनी थी, लेकिन जलाल सांस का बोर्ड लगा सी। मैं उत्थे देखा तो उत्थे ना वो दीवारां ना अपना उस तरह की लोकेशन, लेकिन उत्थे जलाल सांस लिखिया जी। फिर अंदर चला गया, जाके जो उत्थे मैनेजर बैठा सी, उहदे नाल गल की कि यार ए जिहड़ी वीडियो है जलाल सांस की, ये किहड़ी ब्रांच है। उन्होंने दसिया कि यार यही ब्रांच है जिसे तुसीं खड़े हो। मैं क्या यार ये तो फ्रंट होर आ, तो वीडियो च कुछ। उन्होंने कहा तुसीं दूसरी साइड तो आओ, तुहानूं नज़र आ जाएगा। मैं जो दूसरी साइड पर गया तो वो फिर मैनूं जिहड़ी वीडियो के पिछे मुख्तलिफ कंपनियां के बोर्ड ते जलाल सांस लगे सन, वो नज़र आ गए। फिर मैं उतों अपना गड्डी पार्क की, असी तो मेरे नाल यासर भाई सन, तो असी जाके दाएं बाएं देखते रहे। तो उत्थे असीं कोई 10-15 मिनट फिरे। उन्होंने जिहड़े सिक्योरिटी गार्ड सन जलाल सांस के, उन्होंने पुछया, उन्होंने दसिया कि सानूं अम्मा जी इत्थे ही हुंदे ने, तुसीं इत्थे मार्केट ट्रेस करो, तुहानूं मिल जाणगे। लेकिन टाइम रात के 10 बज चुके सी, तो इस वास्ते ना सानूं असी भी सोचा कि शायद हुण अम्मा जी चले गए, हुण बुढ़े बंदे ने घर चले गए होणगे। लेकिन असी थोड़ी उत्थे स्ट्रगल की, असी फिर भी कहा कि चलो ट्राई कर लीए। तो यासर भाई जिहड़े ने, इन्हां नूं नज़र आ गए अम्मा जी एक सब्जी वाली दुकान के नाल चेयर ते बैठे सन। तो असी फिर अम्मा जी के कोल चले गए, सानूं अम्मा जी मिल गए। तो अम्मा जी नाल फिर असी गलबात भी की, तो असी इन्हां तो इन्हां दा थां ठिकाना एड्रैस वगैरह पुछ लिया। फिर अम्मा नूं असी टाइम दिता कि असी तुहानूं मिलना चाहुंदे। तो फिर अम्मा हुणी सानूं उन्होंने अपने घर का भी एड्रैस देता। अम्मा हुणां ने दस्सिया कि मैं फलां जगह ते रह रही।
ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਨਾਸਰ ਕਿਸਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਗੋਜਰੇ ਤੋਂ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਦੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਰਾਤੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਠਹਿਰੇ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੰਮਾ ਜੀ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅੰਮਾ ਜੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ਗਾਹ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੋ ਕਿਸਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਸਲਾਮੁਅਲੈਕੁਮ। ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਆ। ਅਮਾ ਭਾਈਏ ਪੁੱਤਰ ਰੜੀ ਫਿਰਨੀ ਆ। ਆ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਿਆਣੋ, ਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਕਰੋ ਜੀ, ਬੰਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕਰੋ ਕੈਮਰਾ। ਬੰਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕਰੋ ਕੈਮਰਾ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਗਿਆ ਪਰਸੋਂ। ਇਹ ਮਿਲ ਕੇ ਗਏ ਆ? ਹਾਂ। ਅੰਮਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਮਾ ਮਿਲ ਜੀ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਗਏ। ਪਾਰਕ 'ਚ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ। ਆ ਮਿਲ ਕੇ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ। ਆ ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਥੋੜੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਪੁੱਛਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਆ। ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੱਸਦੇ ਸੀ, ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੱਸੋ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ? ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਵੱਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਲਕੇ ਦੀ ਹੱਥੀ ਨੇ ਬੈਗ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਭਰਵੱਟਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਸੱਟ ਦੀ। ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ। ਵੱਜੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ? ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਾ ਨਾਂ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਛੋਟਾ ਨਾਂ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਠਾ ਨਾਂ ਕੀ ਸੀ? ਪੁੱਛਾ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਜ ਵੀ ਪੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਭੁੰਡੀ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਭੁੰਡੀ ਪੂੰਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਫਾਤ ਹੋ ਗਈ। ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਪੂੰਡੀ ਸੀਗਾ। ਕੋਈ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਕੋਈ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ? ਆਖੂ ਹਾਂ, ਤੇ ਬਾਗ। ਬਾਗ ਤੇ ਖੂਹ ਯਾਦ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਗ ਸੀ ਸਾਡਾ, ਬਾਗ। ਵੱਡਾ ਖੂਹ ਸੀ, ਖੂਹ ਸੀ ਵੱਡਾ। ਬਾਗ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ? ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਮਰਾ ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਦੋਨਾ ਅੱਛਾ ਲਿਖਾਈ ਸੀ। ਖੁਸ਼ੀ ਕਿੰਨੀ ਜਾ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਈ। ਅੱਛਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬੇਟਾ ਹੋਵੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ, ਹਾਂ। ਬੇਟਾ ਜਾਂ ਬੇਟੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਬੇਟਾ ਬੇਟੀ ਹੈ ਕੋਈ? ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਬੇਟੇ ਕੁੜੀ ਮੁੰਡਾ ਹੈ? ਹਾਂ। ਅੱਛਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੱਸਦੇ ਸੀ, ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੱਸੋ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ? ਹਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂ। ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਵੱਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਲਕੇ ਦੀ ਹੱਥੀ ਨੇ ਬੈਗ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ, ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਸੱਚ। ਅੱਛਾ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ। ਹਾਂ, ਆ ਹੈਗਾ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਆ ਦੇਖੋ ਹੈਗਾ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਆ ਭਰਵੱਟਿਆਂ 'ਚ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈਗਾ ਟੱਕ ਦਾ। ਪੁੱਛੋ ਇਹ ਸੱਟ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਭਰਵੱਟਿਆਂ ਸੱਟ ਕਿਦਾਂ ਲੱਗੀ ਸੀ ਪਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਅੰਮਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹੈਗੀ ਸੀ ਥੋੜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰਾ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦੱਸਣੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈਗੀ ਸੀਗੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਈ ਰਾਜ਼ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੰਮਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੀ ਪਤਾ ਆ ਵੀ ਬਸ ਸਾਡੇ ਬਾਗ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਖੂਹ ਸੀਗਾ। ਖੂਹ ਸੀ। ਖੂਹ ਸੀਗਾ, ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਹ ਪੁੱਛ ਲਓ ਜੀ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਲਾਗੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇੜੇ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਕਦੇ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ। ਛੋਟੀ ਜੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। 6 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਹਾਂ ਨਾਸਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਅੱਦਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਇਧਰ ਆਣ ਕੇ ਉਖੜੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬੈਠਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ। ਦਲਜੀਤ ਭਾਜੀ, ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਗਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ? ਇਹ ਥੋੜੀ ਕੁਝ ਉਮਰ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਦੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਨਕੇ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਨਾਨਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾਨਕਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਜੇ ਫਾਈਨਲ ਕਨਕਲੂਜਨ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਮਾਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਲੱਗਦੀ ਲੱਗ ਤੱਕ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਭਾਜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ 400-500 ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸੀਨ ਬਣੇ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਮਿਲਦਾ ਨਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਫਿਲਮ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰੀਕੇ ਨੇ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਵੀ ਬੱਚਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਚੂੰਕਿ ਸ਼ਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਇਹ ਬੈਠੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੂਹ ਹੋਣਗੇ
ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਗ ਹੋਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਗਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਖੂਹ ਦੀ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਅੰਮਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਅੰਮਾ ਜੀ ਦਾ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ, ਇਹ ਬੱਚੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ। ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਯਾਦ ਆ, ਅਗਰੇ ਬੱਚੀ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਖੂਹ ਆ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਮੁਰੱਬੇ ਆ ਗਏ? ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਅੱਖ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਅੱਖ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਹੀ ਇੰਨੀ ਹੈ, 60-65 ਸਾਲ ਉਮਰ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਵੱਡੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੇ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੀ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਪਤਾ ਹੋਇਆ ਉਸਨੂੰ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਆਹ ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਜੀ? ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਵਿਆਹ ਕਹਿੰਦੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਮਰ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਛੋਟੀ ਉਮਰੇ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਛੋਟੀ ਉਮਰੇ ਵਿਆਹ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ, ਐਡੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ, ਹਾਂ, ਸੱਸ ਮੇਰੀ ਕੁੱਟਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਚਰਖਾ ਸੱਸ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਕੁੱਟਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚਰਖਾ ਕਤਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਰਾਤ ਦੀ ਰਾਤ ਰਾਤ ਦੀ ਜੰਮਿਆ ਵਿਆਹ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਹਾਂ, ਛੋਟੀ ਜੀ ਦਾ ਹੋਇਆ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵਿਆਹ ਜੀ? ਮੇਰਾ। ਹਾਂਜੀ, ਵਿਆਹ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਵਿਆਹ ਮੇਰਾ ਆ ਜਿਹੜੀ ਰਾਵੀ ਨਹੀਂ ਦੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹੈਡ। ਬੱਲੋਗਿਆੜ। ਹਾਂ, ਹੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਪੱਤਨ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਪੱਤਨ ਤੇ ਮੇਰਾ ਤਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਚੁਗੀਆਂ ਚ। ਹਾਂ, ਝੁੱਗੀਆਂ 'ਚ। ਹਾਂ, ਹਾਂ। ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਬਰਾਦਰੀ ਕਿਹੜੀ ਸੀ ਉੱਥੇ? ਸਾਡੀ ਬਰਾਤ ਦੀ ਰਾਜਪੂਤ ਪੱਟੀ। ਰਾਜਪੂਤ ਪੱਟੀ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਕਿਆਂ 'ਚ ਆ। ਹਾਂ, ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਲਾਨ ਨੇ ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਅੰਮਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਮੁਰੱਬੇ ਦੱਸਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਖੂਹ ਦੱਸਦੀ ਸੀ, ਮੁਰੱਬੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਂ, ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗੀ ਆ, ਇਹ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਪਾਲੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸੱਕੇ ਆ ਵਿਚਾਰੇ, ਸੱਕੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਆ ਕਸ਼ਤੀਆਂ 'ਚ ਬੇੜੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਰੱਬੇ ਨਾ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਹੱਥ ਲੱਗੀ ਆ। ਮਾਈ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਪਾਲੀ ਆ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਲ ਲਿਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਖ ਖੋਲੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਾਲੀ, ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੂਹ ਤੇ ਮੁਰੱਬੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਮੁਰੱਬੇ ਤੇ ਖੂਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਏ? ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੂਹ ਮੁਰੱਬੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਬੈਠੇ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਬਾ ਤੇ ਨਾਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਜੀ? ਨਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਗ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਮੋਢੇ ਤੇ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਫੇਰ ਤੁਰ ਲਿਆਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਨਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਖੇਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਅੰਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਜੀ, ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਗ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸਾਡਾ ਨਾਨਾ। ਉਮਰਦੀਨ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਣ। ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਉਹੀ ਗਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਗੱਲ ਅਸਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੁਰੱਬੇ ਖੂਹ ਹੋਣ, ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰੇ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ ਟਾਈਮ ਦਿਓ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਾਗ 'ਚ ਖੇਲਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਖੂਹ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਗ ਔਰ ਖੂਹ ਹੈ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ? ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਏ? ਇਹ ਕਸ਼ਤੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਏ? ਅਗਰ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕਸ਼ਤੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੂਹ ਤੇ ਮੁਰੱਬੇ ਉੱਥੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਏ? ਖੂਹ ਤੇ ਮੁਰੱਬੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਲੋਕ ਆ, ਸਾਡੇ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਮਾਮਾ ਜੀ ਛੋਟੇ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਪੂਰੀ। ਸਰਦਾਰ ਜੀ 1 ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਸੁਣ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਅੰਮਾ ਜੀ ਉਦੋਂ ਛੋਟੇ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਯਾਦ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਇੱਕ ਖਾਬ ਦੀ ਝਲਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰੇ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਵਿਆਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਝੁੱਗੀਆਂ 'ਚ ਹੋਇਆ।
ਤੇ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੂਹ ਤੇ ਮੁਰੱਬੇ ਹੁਣ ਉਹ ਝੁੱਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਏ? ਤੇ ਅੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਭੁੰਡੀ ਭੁੰਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨਿੱਕੀ ਸੀ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਵਿਆਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਆਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਨਾਬਾਲਗੀ 'ਚ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਉਮਰ 'ਚ ਛੋਟੇ ਆ, ਬਹੁਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੋਟੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸਟਾਪੂ ਵੀ ਖੇਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ? ਪਿੱਪਲ ਥੱਲੇ ਸਟਾਪੂ ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਛੋਟੀ ਸਹੇਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ? ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਮੱਠੀ ਨਾ ਮੱਠੀ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਸਹੇਲੀ ਸੀ ਮੱਠੀ? ਮੱਠੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਅਸਲ 'ਚ ਨਾ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਆ ਨਾ। ਉਹ ਖੂਹ ਤੇ ਬਾਗ ਹੀ ਬਾਅਦ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਨਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬਾਗ 'ਚ ਲਿਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਨਾਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆ ਗਿਦਾੜਿਆਂ ਤੇ ਪਾ ਕੇ। ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਜਾੜਿਆਂ 'ਚ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਉਜਾੜਿਆਂ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਉਜਾੜੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ 550 ਵੀਡੀਓ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਉਜਾੜਿਆਂ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅੱਛੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਾ ਰੋਲ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੇ ਬਣਦੀ ਆ 74 ਸਾਲ ਦੀ, ਆਪਣਾ 80-90 ਸਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 65-70 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆ ਉਮਰਾ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ 66 ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇਹ 47 ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਹੋਇਆ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਜੀ 66 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਬਾਰਡਰ ਲਾਈਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਇੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਬੱਚਾ ਜਿੱਦਾਂ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਕਿਹੜਾ ਬਾੜਾ ਬੂੜਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਐਡੀਆਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਉਸੇ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਅਕਾਰਡਿੰਗ ਇਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਅੱਗੇ। ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬੱਚਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਕੋਈ ਨਾ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਉਮਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਦੱਸਦੇ ਜੀ ਪਤਾ ਕਰਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਹੀ ਲੋ ਹੈਗਾ, ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਭਾਈਜਾਨ ਵੱਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਉਹੀ ਖਾਨਦਾਨ ਆ ਨਾ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ। ਬੱਚੇ ਬਾਅਦ ਚ ਜੰਮੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸਾਡੀ ਵਾਲਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿੱਦਾਂ ਆਈ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਅਸਲ ਕੌਣ ਆ। ਉਮਰ ਦਾ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਨੇ ਆ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆ ਬੈਠੇ ਆ, ਅੰਮਾ ਜੀ ਦੇ ਬੇਟੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲਗਭਗ 50 ਸਾਲ ਦੇ ਏੜ-ਗੇੜ ਉਮਰ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਨੇ ਤੋਂ ਨਾ ਆਪਣੀ ਵਾਲਦਾ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਅਗਰ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਵੀ ਅਗਰ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪਵਾ ਦਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਅੰਮਾ ਜੀ ਜ਼ਾਹਰ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਬਣ ਗਏ, ਉਹੀ ਨਾਨੇ ਉਹੀ ਦਾਦਕੇ ਸਾਰੇ ਬਣ ਗਏ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਗਰ ਉਹ ਲੈਂਡਲਾਰਡ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਦਾਰ ਘਰਾਣੇ ਨਾਲ ਤਲਕ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਲਾਵਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਗਈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਮਰਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਇਹ ਅੰਮਾ ਜੀ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਕੋਲੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਲਦਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈਗੀ, ਕਾਗਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਨਕੇ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਹਾਏ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਮੰਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਵਾਲਦਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ ਸੀ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਰੋਲਨੇ ਪਏ। ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਖੂਹ ਦੱਸਦੇ, ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਹ ਹੈ, ਬਾਗ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਥੇਰੀ ਸੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ। ਲਤੀਫ ਲੰਬਰਦਾਰ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਕਿੰਨੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰਾ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੀ ਉਮਰ 7 ਅੱਛਾ। ਸਾਲ, ਉਹਦੀ ਉਮਰ 7 ਸਾਲ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੋਟਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ
ਇਹ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੀਬੀ ਇਹ ਉੱਥੇ ਗਈ, ਥੜਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਗਈ। ਅੱਛਾ ਆ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਆ ਭਾਈ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਮੇਰੀ ਮਾਸੀ ਵੀ ਇੰਜ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ। 1967 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉੱਥੇ ਸੌਂ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਸੀ ਉਹ ਘਰੇ ਆ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਦੁਪਹਿਰੇ ਚਾਹ ਹਾਂਜੀ। ਬਣਾਈ ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਹਦੀ ਕਿੱਥੇ ਭੁੰਡੀ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭੁੰਡੀ ਉੱਥੇ ਮੋਟਰ ਤੇ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਏ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਮੋਟਰ ਤੇ ਵੇਖਿਆ 1967 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ। ਆ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਜ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਜ ਹੈ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਉਦੋਂ ਬਣਦਾ ਆ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੱਕ ਲੈਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਕੋਈ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਆ ਨਾ ਉਹ ਲੁਕਾਉਨੇ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ 'ਚ ਕਮੀ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਦਜ਼ਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਕੀਤੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਹਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉਹ ਵਕਤ ਦੇ ਲਫੇੜੇ ਤੰਗਦਸਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਲਓ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਾਟ ਬਾਤ ਆ ਕਿ ਅੰਮਾ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੰਮਪਲ ਆ ਉਹ ਇਸ ਘਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਪਨ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ, ਪਰਵਰਿਸ਼ ਪਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੰਮਪਲ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇੱਧਰ। ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਅਸਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਭਾਈ ਹੁਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਭਾਈ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਖੂਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹ ਭਾਈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾਈ ਆ ਭਾਈ ਜੀ ਹੁਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਆਪਣੀ ਕੋਲੋਂ ਅੰਮੀ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ ਖਾਨਦਾਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਖਾਨਦਾਨ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਖੂਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਡਨੈਪ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਿਸੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਵੱਡਿਆ ਹੋਣਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਇਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਮਾਸੀ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੋਟੋ ਆ ਬਾਦੀ ਫੋਟੋ ਅੰਮਾ ਜੀ ਆ ਕੋਈ ਯਾਦ ਆ ਜਾਵੇ। ਇਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵੇਖੋ ਅੰਮਾ ਜੀ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ? ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਖਾਬ 'ਚ ਵੀ ਵੇਖਿਆ। ਆ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਬ 'ਚ ਵੀ ਵੇਖਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਵਾਲਾ ਨਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਬ 'ਚ ਵੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਅੱਲਾਹੁ ਅੱਛਾ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਖਾਬ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚੁਬਨਾ ਲੱਭਾ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ ਸਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਨੇ ਦਾ ਦੋਸਤ ਹੈ। ਖਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ। ਅੱਛਾ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਨੇ ਦਾ ਦੋਸਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਖਾਬ ਚੇਂਜ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਨੇ ਹੀ ਹੋਏ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਮਾਤਾ ਤੇ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਾਨਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਨਾ? ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਬ 'ਚ ਮਿਲਿਆ। ਵਾਕਿਆ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਖਾਬ ਆਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਉੱਧਰ ਗਿਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਵਾਕਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਉੱਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਚਾ ਜਿਹਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੇਖਿਆ ਜੋ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਮਸੀਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਭੋਗ ਲੈਣ? ਖੂਹ ਤੋਂ ਬਾਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ? ਘਰ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਸੀ? ਘਰ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੱਕ ਕੇ, ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਘਰ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹਾਫਜ਼ਾ ਨਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਆ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਨਾ? ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਮੈਂ ਉਸੇ ਕਿਤੇ ਪੈਣਾ। ਅੱਛਾ ਇੱਧਰ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਹਾਂਜੀ ਆ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਖਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖਿਆ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੇਖਿਆ।
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੀ ਵੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੀ ਵੇਖਿਆ, ਖਾਬ 'ਚ ਵੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗਿਆ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਨਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਨਾਨੇ ਦਾ ਦੋਸਤ ਮਿਲਿਆ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਨਾਨੀ ਪੜਨਾਨੀ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੀ ਮੈਂ ਗਿਆ ਵੇਖਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਕਿਹੜੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਾਸੇ? ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਾਸੇ ਸੀ। ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀ ਜੀ ਕੋਈ? ਹਾਂ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਾਸੇ ਪਿੰਡ ਸੀ। ਦੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਾਸੇ। ਹਾਂ, ਖਾਬ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਮੈਂ, ਖਾਬ 'ਚ ਮਿਲਿਆ ਤਸਵੀਰ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੋਈ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਤੇ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਰਹਿ ਰਹੇ। ਅੱਛਾ ਮਾਂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਸੀ? ਮਿਆਲ ਉਹ ਕਿੱਥੇ? ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਦੀ ਮੰਗੇ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਮਾਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਆਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਮਿਆਂ ਵਾਲਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਆਈਆਂ ਇਹ ਟੱਪ, ਜਿੱਧਰੋਂ ਦੇ ਉਹ ਆਏ। ਮਿਆਂ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਆ ਜੀ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ, ਉੱਥੇ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਲਾਹ ਬਰਾਦਰੀ ਹੈ, ਮਲਾਹਾਂ ਦੀ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਾਂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਮਰੱਬੇ ਜੀ ਸਨ, ਖੂਹ ਵੀ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਨਾਨਕਿਆਂ ਕੋਲ ਕਾਗਜ਼ ਹੁੰਦੇ, ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਨਾਨਕੇ ਅਸਲ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਦੇਣੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਅਫਸਰ ਕੋਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣੀ ਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਕੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਜਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਨਕੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਬਰਾਦਰੀ ਸੀ? ਮਲਾ ਤੇ ਮਲਾਹਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਜ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਮੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਡੀ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਲਾਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਨਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਮਲਾਵਾਂ ਚੋਂ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮਲਾਹਾਂ ਚੋਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਮੀ ਮਲਾਹਾਂ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਮਲਾਵਾਂ ਚੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਮੀ ਉਥੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈ? ਨਾਨੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾਨੇ ਨਾਲ ਆਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਨਾਲ ਜਾਂ ਤਾਏ ਨਾਲ ਆਈ। ਇਹ ਆਏ ਦਰਿਆ ਟੱਪ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਠੀਆਂ ਭਰਨਾ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕੀ ਮੈਨੂੰ। ਦੱਸਦੇ ਸੀ? ਇਹੋ ਕੁਝ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ, ਤੰਗ ਹੋ ਕੇ ਆਏ, ਦਰਿਆ ਟੱਪ ਕੇ ਆਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਰਛੀ ਮਾਰੀ, ਵੱਢ ਫੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਬਚੋ ਕੇ ਲਿਆਏ ਨੇ। ਬਸ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਜੋ ਇੱਕ ਜੋ ਬਣਾਈ ਵੀ ਸੀ, ਚਾਚਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਅਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਗਰ ਇਹ ਅੰਮਾ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਨਦਾਨ ਆ, ਉਹ ਅਗਰ ਪਿੱਛੇ ਮਲਾਹ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਮਲਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਮਾਂ ਜੀ? ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਕੇ ਮਲਾਹ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਕੇ ਸੀ, ਅਗਰ ਉਹ ਮਲਾਹ ਸਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਲਾਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮਲਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਵੱਜਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸੱਕੇ ਵੱਜਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾਈਦਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਭਰੀਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮਲਾਹ ਵੱਜਨੇ ਆ। ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਾਦਕੇ ਸੱਕੇ ਵੱਜਦੇ ਆ, ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਦਾਦਕੇ ਦਾ ਖਾਨਦਾਨ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੰਮਾ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਨਦਾਨ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਦਾ, ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਭੱਟੀ ਨੇ ਜਾਂ ਮਲਕ ਨੇ ਜਾਂ ਰਾਣੇ ਨੇ ਜਾਂ ਰਾਜਪੂਤ ਜਾਂ ਜੱਟ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਮੈਂ ਉਹ ਤਾਂ ਅੰਮਾ ਜੀ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ ਗਾਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਾਸਟ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਬ ਕਾਸਟ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਇਹੋ ਗੱਲ ਰਹੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਬਾਗ 'ਚ ਬੱਚੇ ਖੇਡਣ ਜਾਂਦੇ, ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ, ਅੱਛਾ, ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ? ਇੱਧਰ ਦੱਸਿਆ ਜੀ, ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਜੀ? ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਅੰਮੀ ਬਾਹਰ ਸੀ, ਦਾਦੀ ਵੀ ਅੰਮੀ ਦੀ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਵਾਲਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਝੁੱਗੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਬੜਾ ਚਿਰ ਰਹੀਆਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਉਦੋਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਉਮਰ ਮੇਰੇ ਦੰਦ ਟੁੱਟੇ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਦੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਹਾਂ, ਕਹਿ ਰਹੇ 7 ਸਾਲ ਦੇ ਸੀ, 8 ਸਾਲ ਦੇ, 7 ਸਾਲ ਦੇ। ਦੰਦ 5-6 ਸਾਲ ਟੁੱਟਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਮਰਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੀ ਆ। 7 ਸਾਲ ਦੇ ਦੱਸਦੇ ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਦੰਦ ਟੁੱਟੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਗਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਦੰਦ ਆਂਦੀ ਇੱਧਰ ਆਣ ਕੇ ਟੁੱਟੇ ਸੀ ਮੇਰੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਕੋਈ ਯਾਦ ਕਰਾਓ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਮਿਲੂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਹਿਬ। ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ। ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦਕੇ ਨਾਨਕਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਤੇ ਮਾਂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਮੇਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਮਰੱਬੇ ਸਨ, ਖੂਹ ਸਹੀ ਬਾਗ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖਾਨਦਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਖੂਹ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ। ਜੀ 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 ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਕ ਵੀਰ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 100% ਹੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਵੇਂ ਬੋਲੀ ਨਾ ਬਲਡ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਅੱਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਕਰੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਰੇ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਚੋ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਾ ਜਿਹੜੀ ਨਾਨੀ ਲੱਗੀ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇੱਧਰ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਮਮਾ ਇਹ ਡਾਇਲੌਗ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਮਾਂ ਜੀ ਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਗੁਰਬਤ ਨੇ ਰਗੜਾ ਇੰਨਾ ਚਾੜਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂਟਲੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਅਪਸੈਟ ਨੇ। ਬੱਚਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਖੁਸ਼ੀ ਮੁਹੰਮਦ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਇਹਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਡਾਇਲੌਗ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੋਲਦੀਆਂ ਹਾਂ ਕਿ ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਹਾਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਹੀਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਨੇ ਬੋਲੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਨੀ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਸੀਆਂ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੋਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਨੇੜੇ ਲੱਗ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਗੇ ਧੌਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਰੌਲਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਨੇੜੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਲੱਗ ਗਈ ਆ। ਅੰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੱਸੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਮਾਪੇ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਹੈਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਆ। 10 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 10-11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਜੰਮੀ ਹੋਈ ਦੀ 10-11 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਬਚਪਨ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਥੋੜੇ ਛੋਟੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੱਬਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਨਕਿਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੌਜੂਦਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਖੂਨੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨਾਲ ਕੌਣ ਬੰਦਾ ਇਦਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦਾ ਆ? ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਛੁੱਟ ਗਈ, ਹੁਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਸਗਮਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਈਦ ਸ਼ਬਰਾਤ ਹਰ ਸ਼ੈ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਦੇਣਾ ਕਿੰਨੇ? ਚੰਗੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭਰਾ ਉਧਰ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਬੈਠੇ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਇੱਕ ਵਿਛੜੀ ਹੋਈ ਭੈਣ ਨੂੰ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਨਕੇ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮਿਲਦੇ ਆ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੈਨਲ ਦੀ ਟੀਮ ਔਰ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਚੈਨਲ ਦੀ ਟੀਮ ਭਾਈ ਅਬਦਰ ਰਸ਼ੀਦ ਹੋਣੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਤਹਾਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਅੰਮਾ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਘਰ ਲੱਭਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਡ ਤੇ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੀ, ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਸੂਈ ਲੱਭਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ ਵੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਬਹਰਹਾਲ ਨੀਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਤੇ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕੜੀਆਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ, ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਛੱਡ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਆਪਾਂ ਲਵਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸੀ ਆ, ਅੰਮਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਸੀ, ਯਕੀਨਨ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੀ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆਏ ਜਾਂ ਵਿਛੜੇ ਆ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲੋਂ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗ ਗਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਕੇ 11-12 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਮਗਰੋਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਮੰਗੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਮੰਗੀ, ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਮੰਗੇ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਵਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਵੀ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਈਦ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸ਼ਬਰਾਤ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਆ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਭਾਣਜਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਵਾਧੇ ਘਾਟੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਰੰਜਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਪਿੱਛਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਛਡਾਉਂਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਮਾ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛਡਾ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਪਣਾ
ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਵਾਲਾਤ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਫਿਲਮ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੀ ਆ ਫਿਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੱਲਾ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ, ਹਯਾਤੀ ਦੇਵੇ, ਸਿਹਤ ਦੇਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਕਾਬਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਅੰਮਾ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ।